Good evening everyone. Welcome to AS Online. I'm Adhithya, faculty at AS Engineering Academy. So today in this live session, we are going to talk about SPDCL 2023 AE exam. That is Signals and Systems. We are going to revise this Signals and Systems course by solving problems. Before that, let me go through the syllabus. So what do you exactly have in this SPDCL 2023 AE exam? So where you have exactly 1 month time for the exam. So let's go through the syllabus first. So in the syllabus, you have representation of continuous and discrete time signals, and then time shifting and time scaling operations, followed by Fourier series representation of continuous periodic signals. And then you have this linear time invariant and causal systems. Next, you have this sampling theorem and applications of Fourier transform, Laplace transform and Z transform. If you look at this syllabus, this is mostly your GATE syllabus. In your GATE, you have few more topics, but mostly this is your GATE syllabus as well. So in today's discussion, I'm going to take some questions. Through those questions, I'm going to revise this Signals and Systems course. Now, you are also waiting for how many questions can we expect in SPDCL exam from Signals and Systems course. Now, if you look at the last year, there were nearly 9 to 10 questions which were related to Signals and Systems course. I'll also discuss those. And along with that, I'll also take few more questions which will be very useful for your 2023 SPDCL exam. So let's get started with this question. Now in this question, they're asking you the ramp function can be obtained from unit impulse function at t equal to 0 by dash. Various options are given. Look at the options. Differentiating the unit impulse function once, differentiating unit impulse function twice, integrating unit impulse function once, integrating unit impulse function twice. So these are the various options. So let's see what's the relation between a ramp function and the impulse function. So if you remember this, there's a relation like this. There's a relation between the step signal and the impulse. So have a look at this. If you integrate the impulse like this, minus infinity to t, del of tau, d tau, integrating an impulse like this once will give you step signal. Now, if you integrate the step signal, so like this minus infinity to t, u of tau, d tau. If you integrate the step signal, what you get is the ramp signal. Now you observe these two things. That means integrating impulse twice gives you the ramp function, because here one integration is needed, and again another successive integration of this will give you ramp. Which is a right option then? Integrating unit impulse function twice will give you the ramp. So it's option T. Such simple question, hardly it will take 5 to 10 seconds to answer this, which was asked in your 2022 SPDCL exam. So this is question number 1 from SPDCL 2022. For a periodic signal, they have clearly mentioned that the given signal is periodic. What they want is the fundamental frequency in radian per second. Students, there is a procedure. So మీరు ఏం చేస్తుంటారంటే T1, T2, T3 తర్వాత T1 by T2 రేషియోస్ చూస్తారు, రేషనల్ నెంబరా కాదని. అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాడే క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఇది పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అని. ఎప్పుడైతే వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడో పీరియాడిక్ అని, మీరు చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ చూడండి. ఫస్ట్ ω1 ఎంత రాయండి, ω1 100, ω2 ఎంత కంపేర్ చేయండి, ω2 300, ω3 ఎంత, ω3 500. సో మనకి ఫండమెంటల్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియన్ పర్ సెకండ్లో కావాలి. సో దానికి ట్రిక్ ఏంటంటే ω0 is simply GCD of ω1, ω2, ω3. సో వీటిని GCD తీసుకోండి. GCD అంటే గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. 100, 300, 500 GCD ఎంత? GCD of 100, 300, 500. The greatest common divisor of this is simply 100. Therefore, the fundamental frequency in radian per second is 100. ఇది కూడా 10 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. అంటే నేనంటే మీకు స్టెప్ వైజ్గా రాస్తున్నాను, కానీ ఎగ్జామ్లో మీరు ఇలా కాదు. జస్ట్ 100, 300, 500 GCD ఎంత
రైట్ 100, అది ఒక 2-3 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. ఇలా సాల్వ్ చేసే వేలో మీరు ఉండాలి. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రొసీడ్. సో ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ 100. A function f of t equal to sin 1.1t plus sin 3.3t has the time period of. ఈ రెండు కూడా పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ గురించే, సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు 2022లో. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ దే ఆస్కింగ్. టైం పీరియడ్ కావాలంట. సో టైం పీరియడ్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ t1 కనుక్కుందాం. t1 2π/ω1 దట్ ఈస్ 1.1. సో దీన్ని మనం 20π/11 అని కూడా రాయొచ్చు. t2 కూడా కనుక్కుందాం. సో వాట్ ఈస్ t2? ఇట్ ఈస్ 2π/3.3. సో దట్ ఈస్ 20π/33. సో అన్ని ఆప్షన్స్లో లైక్ ఎక్కడ కూడా పీరియాడిక్ అని ఇవ్వలేదు. సో నేను t1/t2 రేషియో కనుక్కోను, ఖచ్చితంగా ఇది పీరియాడిక్, దీనికి ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టైం పీరియడ్ ఎలా కనుక్కుంటారు? సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. LCM ఆఫ్ t1, t2, ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ LCM తీసుకుంటే అదే మన ఆన్సర్. సో లెట్స్ టేక్ ది LCM. సో LCM ఆఫ్ వాట్? 20π/11, 20π/33. దీని LCM తీసుకోవాలి. ఇలా రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు LCM ఎలా తీసుకుంటారు? యూజువల్గా మీకు 2, 3 LCM అంటే 6 అని టక్ అని చెప్తారు. కానీ మనకి ఇక్కడ 20/11, 20π/11, 20π/33కి LCM తీసుకోవాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ లాజిక్ మీరు వాడండి. LCM ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ దట్ ఈస్ 20π, బై GCD ఆఫ్ డినామినేటర్స్ అంటే 11, 33. సో ఇది కనుక కనుక్కుంటే దీని LCM వచ్చినట్టు. సో 20π LCM ఎంత? 20πనే. GCD of 11, 33. Greatest common divisor of 11 and 33 is 11. సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ 20π/11. ట్విస్ట్ ఏంటంటే 20π/11 అనే ఆప్షన్ లేదు. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్కడన్నా 20π/11 అనే ఆప్షన్ ఉందా చెక్ చేద్దాం. 20π/11, π/1.1 ఉంది, 2π/33 ఉంది, 2π/3.3 ఉంది, π/0.55, π/3.3. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత? 20π/11. సో ఈ జీరోని కనుక నేను డినామినేటర్లో ఒకవేళ జీరోని తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 2π/1.1 వస్తుంది. ఇది దీంతో మ్యాచ్ అవుతుందా? 2π/3.3తో మ్యాచ్ అవ్వట్లా. సో ఇది ఎలిమినేట్ చేశాను. మిగతా ఆప్షన్స్ అన్నిట్లో న్యూమరేటర్లో పై ఉంది. సో కాబట్టి ఈ 2ని కనుక మీరు డినామినేటర్స్కి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. π/1.1 డివైడెడ్ బై 2. సో వాట్స్ ద ఆన్సర్? π/0.55. ఎందుకంటే 1.1/2 is 0.55. ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందా? ఉంది. ఆప్షన్ సి. అంటే ఆ ఎగ్జామ్ మూమెంట్లో 20π/11 మీకు కనిపించలేదు. మీరేమనుకుంటారు? తప్పు క్వశ్చన్ ఏమో అనుకుంటారు. వాడు ఇంకొంచెం మాడిఫై చేసి వేరే ఆప్షన్లో పెట్టాడు. మీరు ఎంత అలర్ట్గా ఉంటారు ఎగ్జామ్లో అనేదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. టెన్షన్ పడకూడదు ఆప్షన్ లేదని. కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ ఉంటుంది. Therefore, the answer is π/0.55. Let's take the next question. ఇవన్నీ కూడా SPDCL 2022లో వచ్చాయి. ఇప్పటి వరకు ఒక్క డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ కూడా లేదు చూడండి మీ ఎగ్జామ్లో. ఖచ్చితంగా 1-2 ఉంటాయి, అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను. కానీ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా బేసిక్ లెవెల్లో అడిగాడు. మీకు కాన్సెప్ట్స్ కనుక క్లియర్గా అర్థమైతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫ్లో అనేది రావాలి, ఎక్కడ ఆగకూడదు అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఆ ఫ్లో ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది, రివిజన్స్ చేస్తే ఆ ఫ్లో అనేది వస్తుంది. మాక్ ఎగ్జామ్స్ అనేది రాస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఫ్లో వస్తుంది మీకు. A band limited signal with a maximum frequency of 7 kHz is to be sampled according to the sampling theorem. Okay, so maximum frequency ఇచ్చాడు. The sampling frequency in kilohertz which is not valid is. So ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏది ఇన్వాలిడ్ sampling frequency అని అడుగుతున్నాడు. మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే maximum frequency ఇచ్చాడు. So let's take like this. Maximum frequency is 7 kHz. శాంప్లింగ్ థియరం ప్రకారం, మీ అందరికీ శాంప్లింగ్ థియరం రిజల్ట్ తెలిసే ఉంటుంది. శాంప్లింగ్ థియరం ప్రకారం శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒమేగా ఎస్
or WS whatever, sampling frequency is always greater than or equal to 2 times the maximum frequency. 2 times maximum frequency, right? So ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, తర్వాత ఆప్షన్స్ని వెరిఫై చేయండి. సో ఒమేగా ఎస్, దట్ ఈస్ sampling frequency must be greater than or equal to 2 into 7, that is 14 kilohertz. సో మీ శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 14 kilohertz కానీ 14 kilohertz కన్నా ఎక్కువ కానీ ఉండొచ్చు. దానికన్నా తక్కువ ఉంటే అది ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది 14 kilohertz కన్నా తక్కువ ఉందో చెక్ చేయండి. ఆబ్వియస్గా 12 kilohertz అనేది 14 kilohertz కన్నా తక్కువ ఉంది. ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ ఇది. మిగతావన్నీ కూడా వ్యాలిడ్ శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇది ఇన్వాలిడ్ శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా బేసిక్ లెవెల్లో అడగడం జరిగింది. ఒకసారి కమెంట్స్ చూద్దాం, ఏమైనా కమెంట్స్ ఉన్నాయో లేదో. యా, సో ఐ సీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్. గుడ్. సో let's go ahead. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వరకు నేను డిస్కస్ చేసినవన్నీ కూడా SPDCL 2022లో వచ్చినాయి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి. సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్ మీకే అర్థమవుతుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అండి. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్గా వచ్చినవి 10 క్వశ్చన్స్ అంటే చాలా పెద్ద నెంబర్ ఇది. Let's solve few more questions. If Laplace transform of f of t is cot inverse s, ఇది ఎలా చదవాలి? Laplace transform of f of t cot inverse s అని ఇచ్చాడు. ఏం కావాలి వాడికి? f of t ఎంతనో కావాలి. So let's discuss this. You can write like this. f of s is cot inverse s అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? రెండు విధాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీరు కనుక ఒకవేళ ఈ కోర్స్ని అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనే కోర్స్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా సైన్ టీ బై టీ లాప్లాస్ వచ్చి కాట్ ఇన్వర్స్ ఎస్. ఓకే, సైన్ టీ బై టీ లాప్లాస్ వచ్చి డైరెక్ట్గా కాట్ ఇన్వర్స్ ఎస్. అది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఒకవేళ మీకు ఇది గుర్తు లేకపోతే ఎలా డిరైవ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్లో అనేది చెక్ చేద్దాం. రెండు సైడ్స్ నేను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఇన్వర్స్ ఎస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? కాట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ లాగా. ఓకేనా? సో ఏమవుతుందంటే -1/1 + s² అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? కొంచెం లాజికల్ క్వశ్చన్ ఇది. అంటే రిజల్ట్ గుర్తుంటే సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ డిరైవ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం టఫ్ క్వశ్చన్ అనుకోవాలి. సో లెట్స్ గో త్రూ దిస్. వీ హ్యావ్ అ ప్రాపర్టీ లైక్ దిస్. ద ప్రాపర్టీ ఈస్ tf of t. The Laplace transform of tf of t is minus f dash of s. ఇది ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ మీకు tf of t లాప్లాస్ కావాలంటే దాని లాప్లాస్ ఏంటి? మైనస్ f dash of s. ఇప్పుడు ఆ f dash of s ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయబోతున్నాను. tf of t లాప్లాస్ -1/1 + s². సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. సో tf of t లాప్లాస్ వచ్చేసి 1/1 + s². ఇది ఏ డొమైన్లో ఉంది? ఎస్ డొమైన్లో ఉంది. ఇది వచ్చి టైమ్ డొమైన్లో ఫంక్షన్ tf of t. ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఒకటి ఎస్ డొమైన్లో ఉంది, ఇంకొకటి టీ డొమైన్లో ఉంది. దీని ఇన్వర్స్ ఏంటి? ఇలాంటి టర్మ్ ఎప్పుడైనా చూసారా? 1/1 + s². ఇది చూడ్డానికి a/a² + s² ఫామ్లో ఉంది. సో దీని ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? sin t ఇంటూ u of t అవుతుంది. సో sin t అని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈక్వల్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇది టైం డొమైన్, ఇది కూడా టైం డొమైన్. tf of t మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే సింపుల్గా f of t. సో టీని మీరు అదర్ సైడ్ పంపిస్తే f of t is sin t by t. సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. sin t by t లాప్లాస్ వచ్చి cot inverse s. సో ఉందా ఆప్షన్ అలాంటిది sin t by t అనే ఆప్షన్? ఎస్, ఆప్షన్ సి. సో మీలో ఎంతమంది ఆప్షన్ సి పెట్టుంటారో ఒకసారి కామెంట్స్లో చెక్ చేస్తాను. ఇప్పటివరకు ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసినట్టున్నారు. ఓకే, సో లెట్ మీ కంటిన్యూ. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ దిస్ సెషన్. ఈ సెషన్ మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ డౌట్స్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఈ లైవ్ సెషన్లో లేదా తర్వాత 100% మేము క్లారిఫై చేస్తాం. లెట్స్ ప్రొసీడ్. ఇప్పటి వరకు SPDCL 2022లో అన్నీ కూడా ఈజీనే.
ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కొంచెం టైం టేకింగ్, సో ఈవెన్ ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ అనే చెప్పుకోవాలి. ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చనే, అన్నీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఒక్కటి మాత్రమే నాకు కొంచెం అంటే స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అనిపించిన క్వశ్చన్ ఇది ఒకటే. సో ఇది ఎలా చదువుతాం? Z transform of some function is given as 3z square minus 4z plus 7 by z minus 1 whole cube. What is the value of f1? Right? So ఏంటి ఈ f1 ఏంటి, ఆ నోటేషన్స్ ఏంటి, ఇవి కూడా మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఒక టైం డొమైన్ ఫంక్షన్ ఉంది f of n అని. z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చాడు. దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎంత? 3z square minus 4z plus 7 whole divided by z minus 1 whole cube. ఇది దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్. వాడికి ఏం కావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f at n equal to 1. సో యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తాము, ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కొని n equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ ఇచ్చిన z ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్లో లేదు. అంటే స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్లో అంటే ఒకవేళ మీకు ఇచ్చిన z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇలా అనుకోండి, ఇలా ఏమన్నా ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ z minus 1 అన్నాడు అనుకోండి, ఇది స్టాండర్డ్ z ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో దీని ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? దీని ఇన్వర్స్ వచ్చి u of n అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ u of n నుంచి మీకు ఇంకేమైనా కావాలంటే కనుక్కోవచ్చు. కానీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఈ z ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేదు. అంటే దాని ఫార్ములా అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయడానికి లేదు. సో దీన్ని లాంగ్ డివిజన్ వాడి నేను ఒక ఫామ్లో సింప్లిఫై చేస్తాను. సో ఇది ఒక పాయింట్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఏంటది? ఒకవేళ మీరు డెఫినేషన్ చూస్తే z ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ ఏంటి చెక్ చేద్దాం. z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of n అంటే ఏంటి? ఇది ఖచ్చితంగా ఈ నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి. వీటి మీద క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సమేషన్ n ఫ్రమ్ -∞ to ∞ f of n z పవర్ -n. ఇది z ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్. దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి, ఖచ్చితంగా మీకు కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ మీరు చూస్తారు. సో ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఒకవేళ నేను n 0 పెడితే ఏమవుతుంది? f of 0 z పవర్ 0. z పవర్ 0 ఎంత? 1. ఇప్పుడు 1 పెట్టండి. ఇక్కడనే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వస్తుంది. 1 పెడితే f of 1 z పవర్ -1. ఇదే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. z పవర్ -1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత? z పవర్ -1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత? f of 1. అలానే n -1 పెడితే ఏమవుతుంది? f of -1 z పవర్ -1 దట్ ఈస్ 1. z పవర్ 1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత? f of -1. ఇలా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో కాన్స్టెంట్ ఏంటి? f of 0. అంటే మీకు ఒకవేళ z ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కనుక తెలిస్తే z పవర్ -1 కోఎఫిషియంటే మీ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మనకి ప్రజెంట్ క్వశ్చన్లో f of 1 అడిగాడు. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? అలా z పవర్ -1 కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవాలి. అదే ఎలా కనుక్కుంటారో నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నా. ఇంకా చాలా టర్మ్స్ వస్తాయి. ఉదాహరణకి ఇంకొక 2 టర్మ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు n2 పెడితే f of 2 z పవర్ -2. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే z పవర్ -2 ఉంది, దాని కోఎఫిషియంట్ వచ్చి f of 2. యూజువల్గా స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ z పవర్ -2 ఉంటే f of -2 అనుకుంటారు. అలా కాదు. ఈ డెఫినేషన్ చూడండి, ఇక్కడ n ఉంది, ఇక్కడేమో -n ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. సో z పవర్ -2 కోఎఫిషియంట్ వచ్చి f of 2. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకొక టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంకొక టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే f of -2 z పవర్ 2 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇటు కూడా చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీరు చదివితే ఏమడుగుతున్నాడు? వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f at n equal to 1? n equal to 1 దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత? సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా, z పవర్ -1 కోఎఫిషియంట్ని కనుక్కుంటున్నాను. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కొంచెం మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. మిగతావన్నీ కూడా హార్డ్లీ 10 seconds 15 seconds ఆర్ 1 minute అయిపోయే క్వశ్చన్స్. ఇది కొంచెం ఆలోచించి ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఇట్లాంటి అవగాహన ముందే ఉండాలి. అప్పుడే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఎగ్జామ్లో. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? లాంగ్ డివిజన్ చేద్దాం. సో ఈ ఫంక్షన్ని దీంతో నేను డివైడ్ చేయబోతున్నా. z minus 1 హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటి? సో a minus b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఒకసారి రాస్తాను చూడండి. a minus b హోల్ క్యూబ్, a క్యూబ్ minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. ఇది a minus b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా.
సో z మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఇదే విధంగా z మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ రాస్తాను చూడండి, z క్యూబ్ మైనస్ 3 a స్క్వేర్ అంటే z స్క్వేర్ ఇంటూ b వచ్చేసి ఓకే ఫైన్ 1 కాబట్టి నో ఇష్యూస్, అండ్ దెన్ ప్లస్ 3 z ఇంటూ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ z మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్. సో ఇలా ఈ డివిజన్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. 3z స్క్వేర్ మైనస్ 4z ప్లస్ 7. సో దీంతో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది కనుక మీరు ప్రాపర్గా చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు అందరూ. సో లెట్స్ గో అహెడ్. ఇక్కడ 3z స్క్వేర్ ఉంది, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తామంటే 3z పవర్ మైనస్ 1తో ఈ క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేద్దాం, ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో ఈ అన్ని టర్మ్స్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం. z cube into 3z power minus 1. This is 3z square. Minus 3z square into this. So this is minus 9z power 1. 3z into this is like plus 9 minus 3z power minus 1. So దీన్ని simplify చేయండి. Minus plus minus plus. Let's cancel this. How much is this? Minus 4z plus 9z is 5z. 7 minus 9 is minus 2. Next plus 3z power minus 1. సో దీని అర్థం ఏంటి, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ని దీంతో డివైడ్ చేస్తారో మీకు వచ్చేది ఈ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో లెట్స్ రైట్ దిస్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 3z square minus 4z plus 7 whole divided by z cube minus 3z square plus 3z minus 1. సో మిగిలింది ఏంటి అంటే ఇది 5z minus 2 plus 3z power minus 1. So when you divide this with this, this is what you get. I hope you are able to follow this. Now this is nothing but your f of z. This is nothing but your z transform. From this what you are supposed to do is you have to compare the coefficient of z power minus 1. మీకు ఇందాకనే z transform definition చెప్పాను. z power minus 1 కోఎఫిషియంటే f of 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు z power minus 1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత? ఆబ్వియస్గా 3. Therefore f of 1 is 3. ఈ ఒక్క క్వశ్చనే కొంచెం డిఫికల్ట్ లెవెల్లో అడిగాడు. సో ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 3. లెట్ మీ ఆల్సో రీడ్ యువర్ కమెంట్స్. మీ అందరికీ అర్థమైందా లేదా ఒక్కసారి కమెంట్ బాక్స్లో రిప్లై చేయండి. So I'm just going through your comments. Did you understand this problem? So one of the students says, go through the, can solve using partial fractions. అది కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్లోకి తీసుకురావడం కష్టం అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో. సో అరవింద్ రెడ్డి సేస్ ఎస్, సునీత సేస్ గాట్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్ విత్ దిస్. Anita says yes, aspirant says yes. So I hope you have understood this important question. Now let me discuss this. ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్లో కొన్ని ట్విస్ట్లు కూడా ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లంలో the principles of homogeneity and superposition are applicable to dash. Various options are given like linear time variant systems, non-linear time variant systems, linear time invariant systems, non-linear time invariant systems. ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా నేను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉందని ఇమాజిన్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఇన్పుట్ అయితే లెట్స్ అజ్యూమ్ వై ఆఫ్ టీ అనేది అవుట్పుట్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ సమ్ సిస్టమ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై హోమోజెనిటీ? హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ని సాటిస్ఫై చేసింది అంటే దాని అర్థం
ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే ఆల్ఫా ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా అవుట్పుట్ ఆల్ఫా ఇంటూ వై ఆఫ్ టీ అనే అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీ ఇన్పుట్ని ఆల్ఫాతో స్కేల్ చేస్తారో ఖచ్చితంగా అవుట్పుట్ కూడా అదే ఆల్ఫాతో స్కేల్ అవ్వాలి. ఇచ్చిన సిస్టమ్ హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందంట. ఇంకేమంటున్నాడు, సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ గురించి కూడా చెప్తున్నాడు. ఒకసారి సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్? సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ హోమోజెనిటీ అండ్ additivity. First, additivity అంటే ఏంటో చెక్ చేద్దాం. Let's again imagine that there is a system like this. Some system where you apply input as x of t and output as y of t. ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ని ఇమాజిన్ చేయండి. సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? సూపర్ పొజిషన్ అంటే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏంటవి? అడిటివిటీ ఒకటి, తర్వాత హోమోజినిటీ అనేది ఇంకొకటి. ఈ అడిటివిటీ హోమోజినిటీ అంటే ఏంటో చెక్ చేద్దాం. సపోజ్ x1 అనే ఒక ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే దీనికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ y1 ఆఫ్ t. x2 అనే ఇంకొక కొత్త ఇన్పుట్ నేను అప్లై చేశాను, దీనికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ y2 ఆఫ్ t. ఓకేనా? x1 అప్లై చేస్తే y1 వచ్చింది, x2 అప్లై చేస్తే y2 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తా. ఏంటి ఆ కొత్త ఇన్పుట్? ఆ కొత్త ఇన్పుట్ ఈ ఫామ్లో ఉంది, x1 ప్లస్ x2. ఇలాంటి ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ కనుక ఈ ఫామ్లో ఉందనుకోండి, y1 ప్లస్ y2, అంటే ఆ సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా అడిటివిటీ అనే ప్రిన్సిపల్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు నేను డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? అడిటివిటీ ప్రిన్సిపల్. x1 అప్లై చేస్తే y1, x2 అప్లై చేస్తే y2. ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త ఇన్పుట్ అప్లై చేశాను, x1 ప్లస్ x2 అనే ఒక కొత్త ఇన్పుట్. ఈ ఇన్పుట్కి ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ రెండు యాడ్ అయ్యి ఒక కొత్త రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా, అలాంటి రెస్పాన్స్ కనుక వస్తే ఖచ్చితంగా ఆ సిస్టమ్ అడిటివిటీ అనే ప్రిన్సిపల్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టు. సో సూపర్ పొజిషన్లో ఒక పార్ట్ వచ్చి అడిటివిటీ, ఇంకొక పార్ట్ చెక్ చేద్దాం. సో దీనికి హెడ్డింగ్ పెడదాం అడిటివిటీ అని. This is called additivity. Let's look at homogeneity. ఆల్రెడీ హోమోజెనిటీ డిస్కస్ చేశాను. మీ ఇన్పుట్ని ఆల్ఫాతో స్కేల్ చేస్తే అవుట్పుట్ కూడా ఆల్ఫాతో స్కేల్ అవ్వాలి. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇవి డెఫినేషన్స్. సో సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే సిస్టమ్ లీనియర్. ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. లీనియర్ అనే ఆప్షన్ ఇందులో ఉంది, లీనియర్ అనే ఆప్షన్ సిలో కూడా ఉంది. అంటే టెక్నికల్గా రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో మేము అంటే ఆబ్వియస్గా స్టూడెంట్స్ ఆప్షన్ సిని ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మీ సిలబస్ అంతా కూడా ఎల్టీఐ సిస్టమ్స్ గురించి. దేని గురించి? ఎల్టీఐ సిస్టమ్స్ గురించి. సో ఖచ్చితంగా అప్లికబుల్ టు వాట్? లీనియర్ సిస్టమ్స్. ఆప్షన్ సి రెండు లీనియర్ సిస్టమ్సే. సో ఇంకొక బెటర్ ఆన్సర్ ఏంటంటే లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియెంట్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా ఒకవేళ నెట్వర్క్ థియరీ కోర్స్ కానీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కోర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒకవేళ మీరు డిస్కస్ చేస్తే అందులో మీరు డిస్కస్ చేసే ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్, ఇండక్టర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎల్టీఐ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్. సో appropriate answer is option C. But strictly speaking, this homogeneity and superposition are applicable to linear system. So linear system అనేది ఒక బెటర్ ఆప్షన్ అయి ఉండేది. ఓకే, ఆప్షన్ C is fine here. లెట్స్ ప్రొసీడ్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ పేపర్లో ఇలాంటి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ వాల్యూ గురించి అనమాట. సో మీకు ఒకసారి ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, ఫైనల్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం అనేది చెప్తాను. ఒకసారి ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్కడైనా ఫైనల్ వాల్యూ నాట్ డిఫైన్డ్ కానీ ఇండిటర్మినేట్ కానీ ఉందా? లేదు. అన్నీ కూడా ఫైనైట్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. అంటే మీరు బ్లైండ్గా పోల్స్ ఏం ఆలోచించద్దు, డైరెక్ట్గా ఫైనల్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఆప్షన్లో ఇండిటర్మినేట్ కానీ, కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ కానీ, లేకపోతే -1 to 1 ఆసిలేట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే పోల్స్ అనేది చెక్ చేయాలి. అన్ని ఆప్షన్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయి. సో ఇనీషియల్ వాల్యూ థియరం, ఫైనల్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ది ఇనీషియల్ వాల్యూ ఫార్ములా. Initial value is f of 0, that is limit s tends to infinity s into f of s. ఇచ్చిన లాప్లాస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ లిమిట్ కనుక కనుక్కుంటే అదే మీ ఇనిషియల్ వాల్యూ. సో లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ లిమిట్ s tends to infinity s into s plus 2 by s into s plus 1. So go for the simplification. S cancels.
S tends to infinity ప్రాబ్లమ్స్లో ఏం చేయాలి అంటే ఎస్ని కామన్ తీయాలి. హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ న్యూమరేటర్లోంచి డినామినేటర్లోంచి కామన్ తీయాలి. సో ఎస్ ఇస్ కామన్ ద న్యూమరేటర్ 1 + 2/s. Also s is common the denominator 1 + 1/s. Again this cancels. S tends to infinity, then 1/s tends to 0. S పెద్దదైతే 1/s చాలా చిన్న నెంబర్ అవుతుంది. సో ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తాం, ఇది కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. సో మీకు మిగిలింది ఏంటి 1/1 which is nothing but 1. This is your initial value. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం? సో ఒకసారి ఈ ఫార్ములా చూడండి. ఫైనల్ వాల్యూ f of infinity limit s tends to 0 s f of s. So again you substitute f of s here. So limit s tends to 0 s into s plus 2 by s into s plus 1. So this time s tends to 0. So this cancels. When you put s tends to 0, what you get is 0 plus 2 by 0 plus 1, which is nothing but 2. సో బ్లైండ్గా ఫైనల్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అదే ఒకవేళ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అనో లేకపోతే ఇన్ఫినిటీ అనో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పోల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇందులో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇనిషియల్ వాల్యూ 1, ఫైనల్ వాల్యూ వచ్చి 2. 1, 2 మీ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటివరకు చూడండి SPDCL 2022లో ఇంకా మనం ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ వరకు వచ్చాయి ఈ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్గా. ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్, ఎంత తక్కువ టైంలో నేను సాల్వ్ చేస్తున్నానో గమనించండి. ఇలా నేను సాల్వ్ చేస్తున్నానంటే ఎంతో ప్రాక్టీస్ నాకు ఉంది. ఓకేనా? ఎన్నోసార్లు నేను రివైజ్ చేయడం జరిగింది. మీరు కూడా రివైజ్ చేస్తే హార్డ్లీ 10-20 సెకండ్స్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేస్తారు. ద ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ sin square x. ఈ క్వశ్చన్ అయితే డైరెక్ట్గా గేట్ క్వశ్చన్ని కాపీ పేస్ట్ చేశాడు. అంటే చూడండి, మీరు డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్కి కనుక ప్రిపేర్ అవుతే అందులో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇందులో రిపీట్ చేయొచ్చు. ఇది ఎప్పుడో ఓల్డ్ గేట్ క్వశ్చన్. ఇందులో మీరు ఫోరియర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్స్ లాంటివి ఏమీ వాడద్దు. ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములా కనుక తెలిస్తే చాలు. ఏంటి ఆ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములా? కాస్ 2θ ఫార్ములా ఏంటి? 1 - 2 sin square θ. ఇది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములా. ఇది మనం 10th, 11th, 12th స్టాండర్డ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుంటాం. సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకొని వాడు డిజైన్ చేశాడు. సో ఇందులోంచి sin square θ ఏమవుతుంది? sin square θ is simply 1 - cos 2θ whole divided by 2. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే sin square x. Sin square x is now, use this formula. Let me separate the terms. This is 1/2 minus 1/2 cos 2x. So the whole idea is ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని సైన్ కొసైన్ ఫంక్షన్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. చూడండి, సైన్ nx ఫామ్లో ఉంది ఆర్ కాస్ nx ఫామ్లో, సైన్ nx కాదు కాస్ nx ఫామ్లో ఉంది. ఇది డీసీ వాల్యూ కాస్ 2x అనమాట. ఓకేనా? సో ఇదే మీ ఫోరియర్ సిరీస్ రిప్రజెంటేషన్. ఇలా ఏమైనా టర్మ్స్ ఉన్నాయా? 0.5 - 0.5 కాస్ 2x. ఇక్కడ మీరు ఫోరియర్ సిరీస్ AN BN ఫార్ములాస్, A0 ఫార్ములాస్ వాడితే చాలా టైం టేకింగ్, అంటే ఇరుక్కుపోయినట్టు అనమాట ఆ ఫార్ములాస్ వాడితే. సో మీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీకి కనుక రిలేట్ చేయగలిగితే హార్డ్లీ 10 సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్ గివెన్. They have applied some input I of t as 3 into u of t. They want what is v of t. So let's see what's happening here. V of s by I of s is given as s by s plus 3. They want v of t. First v of s రాయండి ఏమవుతుందో. What is v of s? It is s by s plus 3 into into I of s. ఇచ్చిన డేటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. I of t ఏమి ఇచ్చాడు? 3 into u of t ఇచ్చాడు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దీనంత సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇంకేముండదు. s by s plus 3 I of s. I of t is 3 u of t. What is the Laplace of 3 into u of t? It is 3 by s. So this cancels. So you have v of s now as 3 by s plus 3. You take the inverse, you get v of t. So what is v of t? It is 3 e power minus 3t
into u of t. This is the answer for the question. Search for this kind of options, 3 e power minus 3t into u of t. So ఏ ఆప్షన్ ఈ ఫామ్లో ఉంది, ఆప్షన్ సి అనేది ఈ ఫామ్లో ఉంది. సో దట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ వేర్ ఆస్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్. ఇలాంటివి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రిపీట్ అవ్వచ్చు. సిమిలర్ మోడల్స్ న్యూమరికల్స్ వాడు మార్చి ఇలాంటివి కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒకసారి మీ కమెంట్స్ చూస్తాను. ఓకే, Pranay Kumar says take new questions. We will definitely plan those session also, don't worry. This is just to revise all the concepts, okay? So we will definitely plan that kind of session, don't worry. So let's proceed. So now this was asked in NPDCL exam. So far it was SPDCL, nearly 10 questions were related to our subject. Now this is NPDCL exam. An is n 2 power minus n. సో ఒక ఫంక్షన్ ఆఫ్ n ఇచ్చాడు, దాని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలంట. ఓకేనా, యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చి ఉండాలి, an is n 2 power minus n ఇంటూ u of n ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండాలి. అది మిస్ చేశాడు, ఓకే ఫైన్. సో ఇంటూ u of n అని కన్సిడర్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేయాలి. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, కొన్ని స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ మీకు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. a పవర్ n u of n, ఇది చాలా స్టాండర్డ్ సిగ్నల్. దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి, దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చి z బై z మైనస్ a. ROC వచ్చి mod z గ్రేటర్ దాన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ a. ఈ ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ మీకు తెలియాలి. దీంతో పాటుగా ఈ రిజల్ట్ కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. n x ఆఫ్ n z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుంది, n x ఆఫ్ n z ట్రాన్స్ఫార్మ్ మైనస్ z d బై dz ఆఫ్ x ఆఫ్ z అవుతుంది. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో లెట్స్ ప్రొసీడ్. వాట్ ఈస్ గివెన్, n 2 పవర్ మైనస్ n. u ఆఫ్ n ఇవ్వలేదు, కానీ ఖచ్చితంగా u ఆఫ్ n ని కన్సిడర్ చేయాలి, అప్పుడే ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి కూడా మీరు అంటే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే అది తీసుకోవాలని మీకు ఒక అర్థం అదొక ఐడియా వస్తుంది, లేదంటే ఏరుకుపోతారు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. n 2 పవర్ మైనస్ n u ఆఫ్ n, దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి. స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేయాలి, ఒకే స్టెప్లో దీని ఆన్సర్ రాదు, స్టెప్ బై స్టెప్ మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ n a పవర్ n u ఆఫ్ n z ట్రాన్స్ఫార్మ్ తెలియాలి మీకు. n a పవర్ n u ఆఫ్ n, ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్టే, నేను ఇప్పుడు డిరైవ్ చేస్తాను, ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది క్లియర్గా ఏ ఫామ్లో ఉంది, n x ఆఫ్ n ఫామ్లో ఉంది. దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి, మైనస్ z d బై dz ఆఫ్ x ఆఫ్ z. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందులో, మైనస్ z d బై dz ఆఫ్ దీని z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎంత, z బై z మైనస్ a. సో దీని డిఫరెన్సియేషన్ కనుక్కోండి. d బై dz ఇది u బై v ఫామ్లో ఉంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ z మైనస్ a whole square, and then z minus a into derivative of this, which is 1, minus z into derivative of this is 1. So try to simplify this. Z minus a minus z, so z cancel, you have minus a and also minus z. So what is the final answer, it's like this, minus into minus is plus, it is az by z minus a whole square. So this is the standard result that you have to remember. So finally what we have is n a power n u of n z transform is this. Now what are they asking in the question? In the question it's about like this, n 2 power minus n u of n. This can also be written as n 1 by 2 whole power n u of n. ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నానంటే a power n ఫామ్లో ఉంది, where the value of a is 1 by 2. ఓకే, సో 2 పవర్ మైనస్ n ఉంది కదా, a 2 అవుతుందా, అవ్వదు. 2 పవర్ మైనస్ n ని ఫస్ట్ 1 by 2 హోల్ పవర్ n ఫామ్లో రాయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఒకే ఫామ్లో ఉంది, ఏ ప్లేస్లో ఏం కనబడుతుంది, 1 by 2. ఈ 1 by 2 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అదే మీ ఆన్సర్. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్. సో యూ హ్యావ్ దిస్ 1 by 2 z మైనస్ 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్. డైరెక్ట్గా ఈ ఫామ్లో ఆన్సర్ ఇవ్వడు, ఇంకొంచెం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఎలా,
ఈ 2ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. ఈ 2 పైకి వెళ్తే ఎందుకంటే స్క్వేర్ కూడా ఉంది కాబట్టి 4 అవుతుంది. సో 4 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ జెడ్ బై 2z minus 1 whole square ఈ ఫామ్లో ఉంది. సో this cancels. Finally 2z by 2z minus 1 whole square. So this is your answer for the question. So do we have such options? 2z by 2z minus 1 whole square. Yes, and that is option A. So this kind of skills are required. So usually what we suggest is, we suggest you to directly remember this result. n a power n u of n. ఎందుకంటే ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కదా, ఇంత డిరైవ్ చేసే టైం మీ దగ్గర ఉండదు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ ఉంటుంది, అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు డిరైవ్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జామ్లో మనకి ఏం కావాలంటే n a power n u of n z ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీ మైండ్లో ఉండాలి. ఏంటి దాని ఆన్సర్? az by z minus a whole square. లెట్స్ ప్రొసీడ్. ఇది కూడా ఒక బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అని చెప్పాలి. ఈ క్వశ్చన్లో సింక్ టీ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. సింక్ టీ డెఫినేషన్ ఏంటి? సైన్ టీ బై టీ. ఇది వాడిచ్చిన డెఫినేషన్. యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే సింక్ టీ అంటే ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం. సింక్ టీ ఈస్ సైన్ పై టీ బై పై టీ అని. సో ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు, అందులో తప్పేం లేదు. క్లియర్గా మీరు ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని వాడు సింక్ టీ ఈస్ సైన్ టీ బై టీ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఇంకేం కావాలంట? ఇండికేట్ యాన్ ఇన్కరెక్ట్ చాయిస్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్. ఇచ్చిన వాటిల్లో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు. సో మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ వచ్చి సైన్ టీ బై టీ. ఫైన్. సైన్ టీ బై టీ అనేది మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్. ఆప్షన్ ఏ, ఇట్ ఆసిలేట్స్ విత్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 2π. ఇట్ ఆసిలేట్స్ అంటే ఏంటి? అది పీరియాడిక్ అని చెప్తున్నాడు. ప్రతి 2πకి అది రిపీట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఇది పీరియాడిక్ సిగ్నలా? ఒక్కసారి డ్రా చేసి చూద్దాం. మీ అందరికీ సైన్ టీ బై టీ గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం వచ్చా? ఇది పీరియాడిక్ నేచర్లో ఉందా? సేమ్ వేవ్ ఫామ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందా? లేదు. సో చూడండి, మ్యాక్సిమం వెళ్ళింది, తర్వాత తగ్గుతూ వెళ్తుంది. ఇది పీరియాడిక్ కాదు. అంటే ఈ ఆప్షన్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? సో ఇక్కడ రాద్దాం. ఇట్ ఆసిలేట్స్ విత్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 2π. దిస్ ఇస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం. ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజెస్ విత్ టైం. చూడండి, టైం పెరుగుతూ ఉంటే యాంప్లిట్యూడ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏంటి దాని రీజన్ అంటే సైన్ టీ బై టీ డినామినేటర్లో టీ ఉండడం వల్ల దాని యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్. మన డ్యూటీ ఏంటంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఎస్, ఇది చూడండి, అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఒక సిమెట్రీని చూపిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఇలా కట్ చేసి ఈ పార్ట్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఓవర్లాప్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్. సో ఇది కూడా ట్రూ స్టేట్మెంటే. ఇట్స్ వాల్యూ is 0 at n π/2 where n is +or -1 +or -2 +or -3 and so on. ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన వాల్యూస్ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఈ ఫంక్షన్ 0 అవుతుందంట. చెక్ చేద్దాం. +or -1 పెడితే ఏమవుతుంది? +1 పెడదాం. π/2 sin π/2 బై π/2. sin π/2 ఎంత? 1. సో ఇట్స్ 1/π/2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/π. ఇప్పుడు వాడు చెప్పిన వాల్యూ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవ్వట్లా, వాడేమో 0 అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇది కూడా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ దగ్గర 0 అవ్వచ్చు, కానీ ఇప్పుడు వాడిచ్చిన లిస్ట్లోనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే 0 అవ్వట్లేదు. అంటే ఇది క్లియర్గా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో ఎన్ని ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? 2 ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఒకటే క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, వాళ్ళు ప్రాపర్గా క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే 2 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ అండ్ డి. సో స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే తెలుస్తుంది, ఓకే ఈ 2 కూడా నేను క్లియర్గా ఉన్నాను, ఎలాంటి మిస్టేక్ చేయలేదు, ఈ 2 ఆన్సర్స్ అవుతాయి అని మీకు తెలియాలి. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి ట్విస్ట్లు కూడా ఉంటాయి. సో అవి ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్సే చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కనుక కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తారు, లేదంటే ఒక 5 minutes దీని గురించి ఆలోచిస్తారు. చాలా థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ డిసైడర్ అవుతుందా, ఒక మార్క్. సో అక్కడ మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఎంత డిసిప్లిన్గా వర్క్ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్ అవుతాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర. 2 systems are defined as y1 of t equal to tx of t, y2 is cos of x of t. Choose a correct statement from the following. So they have given us 2 systems. We have to decide
which statement, like we have to like see the correct statement. First system is memoryless, second system is non-causal. First system memoryless anta. So option A ni examine చేస్తున్నాను. y1 of t is t into x of t. సో మెమరీలెస్, ఈ ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y1 ఆఫ్ 1, నేను రెస్పాన్స్ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నా t ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ దగ్గర. సో ఎలాంటి ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? సో t1 పెడితే 1 ఇంటూ x ఆఫ్ 1, ఇది ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్, ఇది ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్. ఇక్కడెక్కడ కూడా మెమరీ అవసరం లేదు. మీ ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఎలాంటి మెమరీ లేదు. ఇంకేదైనా వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ t ఉంది, ఇక్కడ కూడా t ఉంది. అంటే ఇన్స్టెంట్ లైక్ ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది మెమరీ లెస్ సిస్టమ్. అంటే ఈ పార్ట్ ట్రూ, కానీ సెకండ్ పార్ట్ కూడా చూడాలి కదా. ఇది ఒకటే చెప్పేసి ఇదే ఆన్సర్ అని చెప్పడానికి లేదు. సో సెకండ్ సిస్టమ్ ఇస్ నాన్ కాజువల్ అని చెప్తున్నాడు. సెకండ్ సిస్టమ్ ఏంటి? y2 ఆఫ్ t ఈస్ cos x of t. y2 of t is cos x of t. ఇది నాన్ కాజువల్ కాదా చెక్ చేయాలి. సో నాన్ కాజువల్ అంటే ఏంటి? మీ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ మీద కనుక డిపెండ్ అయితే అది నాన్ కాజువల్ అవుతుంది. యూజువల్గా కాజువల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి? మీ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్, ప్రజెంట్ ఇన్పుట్, అలానే పాస్ట్ ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ కాకూడదు. ఇప్పుడు వాటి ప్రకారంగా ఇది నాన్ కాజువల్ అంట. ఎందుకు నాన్ కాజువల్ చెక్ చేద్దాం. y2 ఆఫ్ 1 కనుక ఫైండ్ చేస్తే cos x of 1, చూడండి ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు. సో ఖచ్చితంగా ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏలో కొంత పార్ట్ ట్రూ, కొంత పార్ట్ ఫాల్స్, అంటే ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ బికి వెళ్దాం. ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ కాజల్, సెకండ్ సిస్టమ్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. ఫస్ట్ సిస్టమ్ కాజల్. కాజల్ అంటే ఏంటి? కాజల్ అంటే ఇది ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్, ఇది ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్, ఎక్కడ కూడా ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లా, కాబట్టి ఇది ట్రూ. సెకండ్ సిస్టమ్ ఇస్ అన్స్టేబుల్ అంట. అన్స్టేబుల్ ఎందుకు అవుతుందో చూద్దాం. అన్స్టేబులా కాదా చెక్ చేద్దాం. మీరు ఎలాంటి బౌండెడ్ ఇన్పుట్నైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎలాంటి ఇన్పుట్నైనా మీరు ఎక్స్ ఆఫ్ టీలో పెట్టండి, అంటే బౌండెడ్ ఇన్పుట్ని. కాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా -1 to 1 వాల్యూస్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఈ అవుట్పుట్ కనుక మీరు గమనిస్తే మ్యాక్సిమం ఎంత రావచ్చు? 1 రావచ్చు, మినిమం ఎంత రావచ్చు? -1 రావచ్చు. వాటి మధ్యలోనే మీ అవుట్పుట్ వేరీ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? బౌండెడ్ అవుట్పుటే వస్తుంది. వాడేమంటున్నాడు? అన్బౌండెడ్ అంటే అన్స్టేబుల్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ పార్ట్ ఫాల్స్. సో ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. ఫస్ట్ సిస్టమ్ స్టేబుల్, సెకండ్ సిస్టమ్ ఇస్ కాజల్. ఫస్ట్ సిస్టమ్ స్టేబులా? y1 ఆఫ్ t ఈస్ t x ఆఫ్ t అని ఇచ్చాడు. ఒకవేళ నేను x ఆఫ్ t ప్లేస్లో ఒక బౌండెడ్ ఇన్పుట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, చెక్ చేస్తాను నాకు బౌండెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుందో లేదు. ఒకవేళ అన్బౌండెడ్ అవుట్పుట్ కనుక వస్తే డిక్లేర్ చేస్తాను ఇది అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అని. సో x ఆఫ్ t ప్లేస్లో మీరు u ఆఫ్ t సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి ఏమవుతుంది. y1 ఆఫ్ t ఇస్ t ఇంటూ u ఆఫ్ t. బౌండెడ్ ఇన్పుట్ నేను తీసుకుంటే నాకు అన్బౌండెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఇది ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్ కదా. సో ఇది అన్బౌండెడ్. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ సిస్టమ్ స్టేబుల్ అనేది ఫాల్స్, ఎందుకంటే అది అన్స్టేబుల్గా వస్తుంది. ఫాల్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇచ్చిన 3 ఆప్షన్స్ కూడా మన కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు. సో బ్లైండ్గా ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. ఫస్ట్ సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ అంటే అవును, ఇప్పుడే చెప్తున్నా కదా, నేను ఒక బౌండెడ్ ఇన్పుట్ అప్లై చేశాను, అన్బౌండెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఖచ్చితంగా ఇది అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. సెకండ్ సిస్టమ్ ఇస్ మెమరీలెస్. ఇది ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. ఎలా? ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేద్దాం. y2 ఆఫ్ t ఏమని ఇచ్చాడు? cos x ఆఫ్ t అని ఇచ్చాడు. ఏం చెప్పాను నేను? ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. అలాంటివే మెమరీ లెస్ సిస్టమ్స్ అవుతాయి. సో ఉదాహరణకి y2 ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది? cos x ఆఫ్ 1 అవుతుంది. ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుటే కదా, ఇక్కడ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు అవుట్పుట్. సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఎంత ఉందో అదే అవసరం మనకి, అంటే మెమరీ లెస్ సో ఫార్. ఇంకేదైనా కావాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా ఇది మెమరీ లెస్. సో వాట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. సో లెట్ మీ జస్ట్ చెక్ యువర్ కమెంట్స్ ఫర్ ఎ వైల్.
ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఐ హోప్ ఇదొక రివిజన్ లాంటిది. ఆ సిస్టమ్ డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నాను నేను, లేదంటే ఫార్ములాస్ వాడుతుంటే ఆ ఫార్ములాస్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఎలాంటి కేసెస్లో వాడాలి, అవన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. Durga Prasad says, okay, he's trying to answer. Fine. Mahidhar Naidu Dasri says, be fast and reduce steps and solve like in the real exam. అలా చేయొచ్చు, నేను ఇంకా మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తాను, కానీ అందరి స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం స్లో ఉన్నా. నేను ఇంకా దీనికన్నా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తాను యూజువల్గా. ఓకే, లెట్స్ ప్రొసీడ్. So let's look at this. H1, H2 are impulse responses for two systems 1 and 2 respectively. Then according to distributive associative property, dash interconnection of two systems can be viewed as single system whose impulse response is dash. ఈ డాష్ లేంటి, ఆ డాష్ అంటే బ్లాంక్స్లో మనం ఫిల్ చేయాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా. H1, H2 రెండు సిస్టమ్స్ యొక్క ఇంపల్స్ రెస్పాన్సెస్ అంట. సో ఆప్షన్స్లో చూడండి, ఒకవేళ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఓవరాల్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చి ప్రోడక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ప్యారలల్లో అడిషన్ కదా అయ్యేది, ప్యారలల్లో ఇది తప్పు. సిరీస్లో ఉంటే కన్వల్యూషన్ అవుతుందంట. సిరీస్ కానీ క్యాస్కేడెడ్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా కన్వల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో, గేట్ ఈఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు యాడ్ అవుతాయి. ఇది మల్టిప్లికేషన్ సింబల్, ఇది కన్వల్యూషన్ సింబల్. సో ఇది తప్పు. ప్యారలల్లో ఉంటే యాడ్ అవుతాయి, ఇలా కాదు. సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సిరీస్ అన్నా క్యాస్కేడ్ అన్నా ఒకటే. టూ సిస్టమ్స్ని కనుక క్యాస్కేడ్ అంటే ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఓవరాల్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? ప్రోడక్ట్ కాదు, కన్వాల్వ్ చేయాలి. అంటే ఇది H1 ఆఫ్ n అయితే ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ H1, సెకండ్ సిస్టమ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ H2 అయితే ఓవరాల్ సిస్టమ్ అంటే ఈ రెండు బ్లాక్స్ని జస్ట్ ఈ బ్లాక్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఈ బ్లాక్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఏమై ఉండాలి? H1 ఆఫ్ n కన్వాల్వ్డ్ విత్ H2 ఆఫ్ n. అదే ప్యారలల్లో అయితే యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, చూస్ an incorrect statement from the following on signal systems. కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, ఏదైతే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంటో అది మనం పిక్ చేయాలి. ఆల్ ద కాజల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మెమరీలెస్. అన్ని కాజల్ సిస్టమ్స్ మెమరీలెస్ అంట. సో ఇక్కడే మీ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ బయటపడతాయి. కాజల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, మెమరీ లెస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, అన్ని కాజల్ సిస్టమ్స్ మెమరీలెస్ అవుతాయా చెక్ చేద్దాం. సో మనందరికి తెలుసు కాజల్ సిస్టమ్ అంటే ద ప్రెజెంట్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రెజెంట్ అండ్ పాస్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ బట్ నాట్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రెజెంట్ అవుట్పుట్, ప్రెజెంట్ ఇన్పుట్ అండ్ పాస్ట్ అంటారో, పాస్ట్ అంటే ఏంటి, ఖచ్చితంగా మెమరీ ఉండాలి. ఓకేనా? మరి వీడిని చెప్తున్నాడు ఆల్ కాజల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మెమరీలెస్ అంటున్నాడు. కాదు. ఒకవేళ మీ అవుట్పుట్ పాస్ట్ ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయితే ఖచ్చితంగా మెమరీ ఉండాలి కదా, పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూని మీరు తీసుకురావాలి కదా. సో ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. y ఆఫ్ n ఈస్ x ఆఫ్ n ప్లస్ x ఆఫ్ n మైనస్ 1. ఇది కాజల్ సిస్టమ్. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మెమరీ అనేది కావాలి. x ఆఫ్ n మైనస్ 1 అంటే ప్రీవియస్ ఇన్పుట్ కదా, పాస్ట్ ఇన్పుట్ కదా, ఖచ్చితంగా మెమరీ కావాలి. సో ఒక కాజల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను, కానీ ఇది మెమరీలెస్ కాదు. సో ఇది ఫాల్స్. మనం ఏం చేయాలి? ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని పిక్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది ఇన్కరెక్టే కదా, ఫస్ట్ ఆప్షనే ఇన్కరెక్ట్. చూస్ అన్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, ఆల్ మెమరీలెస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాజల్. అన్ని మెమరీలెస్ సిస్టమ్స్ కాజల్ అంట. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. y ఆఫ్ t సపోజ్ ఇలా రాశాను, a ఇంటూ x ఆఫ్ t అని రాశాను. ఇది క్లియర్గా మెమరీలెస్ సిస్టమ్. మీ ప్రెజెంట్ అవుట్పుట్, ప్రెజెంట్ ఇన్పుట్ అంటే ఇన్స్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి సిస్టమ్ తీసుకున్నారు? మెమరీలెస్. ఎస్, ఇది మెమరీలెస్. ఇది కాజలా? ఖచ్చితంగా కాజల్. ఎందుకు? మీ ప్రెజెంట్ అవుట్పుట్, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే అన్ని మెమరీలెస్ సిస్టమ్స్ కాజల్ అవుతాయి. అన్ని కాజల్ సిస్టమ్స్ మెమరీలెస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకనే ఫస్ట్ ఇది ఫాల్స్ అని చెప్పాం. సెకండ్ ఏంటి? ట్రూ. సో మనం ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ పిక్ చేయాలి. ఫస్ట్ దే ఫాల్స్ అయింది అంటే అదే మన ఆన్సర్. మిగతావన్నీ కూడా ట్రూ అవ్వాలి. చూద్దాం. స్టేబుల్ సిస్టమ్స్ హ్యావ్ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ అండ్ బౌండెడ్ అవుట్పుట్. స్టేబుల్ సిస్టమ్స్ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాడు మనకి. ట్రూ.
లీనియర్ సిస్టమ్ ఫాలోస్ స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీ. హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అన్న స్కేలింగ్ అన్న ఒకటే కదా. సో స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీని ఒబే చేస్తుంది. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. సో వాట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. సో లెట్స్ ప్రొసీడ్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్. సో చూడండి, మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసి దేని మీద అడుగుతున్నాడు, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ చాలా తక్కువ సిలబస్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి సిలబస్ చూడండి మీరు, ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్సే అడిగాడు. ఈ సిలబస్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయగలిగితే ఎస్పెషలీ ఈ టాపిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఫోరియర్ సిరీస్ మీద అడిగాడు, శాంప్లింగ్ థియరమ్ మీద అడిగాడు, లాప్లాస్లో ఇనీషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూస్ గురించి అడిగాడు, జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో కూడా అడిగాడు. అన్నీ కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్సే. మీరు కనుక బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎస్పీడీసీఎల్, కమింగ్ ఎస్పీడీసీఎల్లో స్కోర్ చేయగలుగుతారు. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం, తర్వాత మీ డౌట్స్ తీసుకుంటా నేను. ఓకే, ద కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్ x of t equal to sin t is dash. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ మీరు సైనసాయిడ్స్ లేకుండా అసలు ఏదైనా సిస్టమ్ని అనలైజ్ చేస్తుంటారా? మొత్తం కోర్స్ మీది సైనసాయిడ్స్ గురించి. ఏ కోర్ సబ్జెక్ట్ అన్నా తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా సైనసాయిడ్స్ గురించి ఉంటుంది. సైన్ టీ ఇచ్చి అది ఎలాంటి సిగ్నల్ని అడుగుతున్నాడు, పవర్ సిగ్నలా ఎనర్జీ సిగ్నలా? సో సైన్ టీ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పవర్ సిగ్నల్. ఇట్స్ నాట్ అ ఎనర్జీ సిగ్నల్. నాట్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ బట్ పవర్ సిగ్నల్. మీ అందరికీ ఈ ఫార్ములా కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఇచ్చిన సిగ్నల్ ఇలా ఉంది, ఏ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ లేదా ఏ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ థీటా, సమ్ ఫేజ్ యాంగిల్ యాడ్ అయి ఉంది. కాస్ బదులు సైన్ ఉంది, ఇంకొంచెం ఫేజ్ యాంగిల్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా పవర్ సిగ్నల్సే. ఖచ్చితంగా దీని యావరేజ్ పవర్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ అన్ని సిగ్నల్స్ యావరేజ్ పవర్ ఎంత చెప్పగలుగుతారా మీరు? కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేస్తారా? ఒకసారి మీ ఆన్సర్స్ రాస్తా. ఇలాంటి సిగ్నల్స్ ఇస్తే దీని యావరేజ్ పవర్ ఎంత ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. So I want the average power of all these sinusoids. Can I expect some answers? Pradeep Naidu says 0. 0 is wrong. Sunita says all periodic signals are power signals. I'm not asking that. I'm asking what is the average power of this. Aspirant says a by 2. It is not a by 2. KK says a square by 2. A square by 2 is the right answer for this question. It is a square by 2. So they have asked this kind of questions also many times, so you have to be a little careful. Average power తో పాటు RMS వాల్యూ కూడా అడుగుతారు. సో RMS వాల్యూ రిలేషన్ ఏంటి? మీకు యావరేజ్ పవర్ తెలిస్తే RMS వాల్యూ is simply the square root of your average power. So suppose if in the question they ask the like RMS value, it is like this, which is nothing but a by root 2. I hope you people have understood this. So that's it for today's session. If you have any doubts, you can post it in the comment box. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకొని చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేను రివైజ్ చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ సెషన్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వచ్చే ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ సెషన్ మీరు ఒకవేళ చూస్తుంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అనిత, ఇట్ ఈస్ నాట్ 0. యావరేజ్ వాల్యూ అడుగుంటే 0. నేను యావరేజ్ పవర్ అడుగుతున్నాను. సో ప్లీజ్ కరెక్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్.